السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان عبدالغفار آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کافی سارے سوال ہیں اور میرے خیال سے اس میں سے کچھ باقی بھی رہ گئے ہیں۔ پہلا سوال ایک بھائی کا ہے، پوچھتے ہیں ذکران کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب ذرا ہمیں بتا دیجئے۔ دیکھیے، ذکران نام کا مطلب جو آپ نے پوچھا ہے، جو اس کا اصل تلفظ ہے، جو اس کی اصل ادائیگی ہے، وہ ذکران نہیں بلکہ ذکران، یعنی زال پر پیش، کاف پر سکون، را پر زبر، پھر الف اور آخر میں نون ساکن کے ساتھ ہے، جو ذکر کی جمع ہے اور مذکر کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا مذکورہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کو نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی پیغمبر کے نام کے اوپر کوئی نام رکھیں، یا کسی صحابی کے نام کے اوپر رکھ لیں، یا کسی اللہ کے نیک ولی کے اوپر نام رکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ بڑھیا ہے۔ اور یہ ذکر جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اس نام کو نہ رکھ کر کے کسی پیغمبر کے اور کسی صحابی کے نام کے اوپر کوئی نام رکھ لیا جائے، یہ بہتر نام نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ایک بھائی کا، معلوم کرتے ہیں کہ ایان نام کی میننگ کیا ہے۔ دیکھیے، ایان کا جو درست تلفظ ہے وہ ہے الف پر زبر، یا پر تشدید، اور کلام عرب میں یہ اس میں شرط بمعنی کب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ نام نہ رکھا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایان رکھ لیں، یعنی عین کے زبر اور یا کی تشدید کے ساتھ نام رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے جو معنی ہوں گے وہ ہوں گے کشادہ آنکھوں والے کے۔ تو حمزہ کے بجائے عین اور یا کے اوپر تشدید، ایان سے ایان، اس کے معنی ہوں گے کشادہ آنکھوں والے کے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے تو یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ایان یہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معلوم کرتے ہیں کہ صبح فجر میں کیسے اٹھیں۔ دیکھیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ 4 وقت کی نماز پڑھنا پھر بھی لوگ آسان سمجھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں اٹھنا اور اس کو پڑھنا بڑا مشکل کام سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ نے یقیناً پکا ارادہ دل میں بنا لیا ہے تو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی جگہ پر سفر کرنا ہے اور آپ کو صبح میں 4 بجے اٹھنا ہے، آپ کی ٹرین ہے 4:30 بجے، اور آپ کو 4:30 بجے اسٹیشن پر پہنچنا ہے، یا آپ کو فلائٹ سے جانا ہے، 4 بجے صبح آپ کی فلائٹ ہے، 4 بجے اسٹیشن پر بھی پہنچیں گے، اور 4 بجے آپ فلائٹ بھی حاصل کرنے کے لیے، فلائٹ سے جانے کے لیے آپ کو ایئرپورٹ میں بھی پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب ہمیں کہاں مشکل رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکا دل میں ارادہ نہیں کرتے۔ تو جب دل میں ہمارا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں کہ آپ بیدار ہو جائیں، لیکن پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ ایک آیت ہے اس کا بھی پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیت کریمہ کو بھی آپ پڑھ کر کے سو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ فجر میں ضرور بیدار ہوں گے۔ اگلا سوال ایک بھائی کا ہے، معلوم کرتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ ناپاکی لگے اسے کتنی بار دھونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کپڑے پہ جس جگہ بھی ناپاکی لگ جائے آپ کو وہ کپڑا 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ 1 مرتبہ دھوئیں، اس کو نچوڑ دیں، دوسری مرتبہ ایسا کریں، اور تیسری مرتبہ آپ جب دھوئیں تو اس کو اپنی طاقت کے مطابق اس طرح نچوڑیں کہ پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے، آپ کا کپڑا بالکل پاک بھی ہو جائے گا اور صاف بھی ہو جائے گا۔
एक और मसला पूछते हैं आगे भाई, पूछते हैं कि हजरत अगर अंडरवियर और पैंट में लगी हो और शर्ट में ना लगी हो तो वो शर्ट पहन के नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? यानी मनी, नापाकी, गंदगी, अगर हमारे मिसाल के तौर पे 2-3 कपड़े पहन रखे हैं, जैसा अंडरवियर भी पहन रखा है और ऊपर जो है बंदे ने बनियान पहन रखा है या कोई कुर्ता डाल रखा है, लेकिन जब आदमी को नाइट फॉल हुआ, नापाक हुआ आदमी, तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी नापाकी सिर्फ अंडरवियर में लगी, ऊपर जो बनियान है उसमें भी नहीं लगी, या कुर्ता पहन रखा या शर्ट पहन रखी है उसमें नहीं लगी, बल्कि अंडरवियर में लगी, बस किसी और जगह नहीं लगी। तो अब ऐसा आदमी जिसको सिर्फ नाइट फॉल जो हुआ है और नापाकी जो लगी है अंडरवियर में लगी है, वो उसको उतारे, गुसल करे, और वो जो कपड़ा ऊपर से पहन रखा था जो इसका नापाक नहीं हुआ था, इस कपड़े को पहनकर भी नमाज पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। अगर नापाकी लग गई तो उसको धोकर के नमाज पढ़ सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक और मसला है, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत अगर रात को नाइट फॉल हुआ है तो अब जो जगह कपड़े के हिस्से पे मनी लगी है, अब वो जगह ब्लैंकेट को टच हो जाए तो क्या ब्लैंकेट नापाक हो जाएगा? प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। देखिए, जब हम लेटते हैं बेड के ऊपर, चारपाई के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर, नाइट फॉल रात में हो जाता है, अगर ये नापाकी हमारी जो निकली है नाइट फॉल की शक्ल में हो या बीवी से सोहबत की शक्ल में हो, जो भी हो, ये जो नापाकी लगी है जिस कपड़े पर भी लगेगी वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम पैटर्न है। नापाकी चाहे आपकी जो है बेड की शीट पर लग गई है, नापाकी चाहे आपकी जो है किसी कंबल पर लग गई है, किसी लिहाफ पर लग गई है, चादर पर लग गई है, या कोई कपड़ा यूं ही पड़ा हुआ था उसके ऊपर लग गई है, जिस जगह पर भी लग गई है वो कपड़ा, वो जगह नापाक हो जाएगी। उसको पाक करने का तरीका मैंने बता दिया, 3 मरतबा उसको धो और निचोड़ते रहो। और बेड को पाक करने का जो तरीका है, यानी गद्दे को पाक करने का तरीका, वो कुछ अलहदा है। चूंकि वो पूछा नहीं है इसलिए मैं उसमें आगे नहीं जाता, सिर्फ इनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिस जगह भी नापाकी लगी है आप उसको धोएं, और धोने के बाद में फिर आप गुसल कर ले। नापाक चूके हो गए हैं आप, तो नापाकी दूर करने की आप नियत करें और आप पाक हो जाए। तो नापाकी दूर करने की नियत कर लिया, आप पाक हो चुके हैं, अब आपने साफ कपड़े पहने, अपनी नमाज पढ़ लें, इबादत कर लें, जिस कपड़े पर लग गई है उसको धो करके डाल दें। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मेरे एक दोस्त हैं, कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये बताएं कि शरीयत में क्या ऐसा कुछ है? देखिए, शरन कोई कबाहत नहीं है, मछली भी खाओ, खूब दूध पी लो, कोई मसले की बात नहीं है। अलबत्ता थोड़ा सा फर्क है, और वो ये है कि अतिब्बा, तबीब लोग, डॉक्टर हजरात इसको मना करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है बताते हैं कि सफेद दाग होने का अंदेशा जाहिर करते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा हो जाए, यानी आपने मछली खाई, उसके बाद आपने दूध पी लिया उसके ऊपर से, तो डॉक्टर हजरात कहते हैं, अतिब्बा कहते हैं कि भी हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर सफेद दाग धब्बे बन जाएं, चेहरे पे या बॉडी पे, जिस जगह भी है। तो अतिब्बा मना करते हैं, लेकिन शरीयत एतबार से कोई मना नहीं है। आप जितना चाहे मछली खाएं, जितना चाहे दूध पे, लेकिन डॉक्टरों की बात को भी बेचारों को मान लेना चाहिए। तो वो भी कहते हैं कि आप ना करो तो क्या हो गया, ना करो, थोड़ी देर के बाद दूध पी लो, जरूरी तो है नहीं। चूंकि दूध एक अलग से एक गिजा है, वो सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, तो वो एक अलग से भरपूर एक खुराक है, तो इसलिए शायद मना करते होंगे। खैर, ये कुछ सवालात थे जो आपके सामने रख दिए। मेरे ख्याल से अभी भी कुछ सवालात बाकी रह गए होंगे। जिन भाइयों के सवालात रह गए हैं, बराए मेहरबानी अपने सवालों को व्हाट्सएप नंबर पर जो दिया गया है स्क्रीन पे, इस नंबर के ऊपर अपने सवाल सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले संडे को अल्लाह ने जिंदगी दी तो आपके जवाब दिए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको इन तमाम बातों को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फ्रेंड तक पहुंचाए, दोस्तों तक पहुंचाए, इस्लामी भाइयों बहनों तक पहुंचाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दीन फैल सके, सही बात पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।